गुड मॉर्निंग. लास्ट लेक्चरला आपण अमाइन चॅप्टर स्टार्ट केलं होतं. 13 नंबरचं चॅप्टर आहे. 3/4 त्याचं वेटेज आहे. Amines are the derivatives of ammonia in which 1, 2 or 3 all hydrogens are replaced by the alkyl group or aryl group, and the resulting compounds is formed is called as a amines. That was the last point. Introductory part is over in the last lecture, and now onward we are proceeding for the next point, that is the nomenclature of amines. In that nomenclature, first point was over, that is the common names. Common names are given by the alkyl group followed by the amines, so that become alkyl amines. Okay, and when there are, if 2 or 3 identical alkyl groups are attached to the nitrogen atom, the alkyl groups are attached to the nitrogen, the prefix like a di or tri is added. That was the last point we had seen. And aromatic amines, that is the aniline, is the common name as well as the IUPAC name. Both the names are accepted. So here for the aromatic amines, aniline is accepted as the common as well as a IUPAC name. Okay, so that was the common names for the amines, that is the primary amines and secondary amines. Okay, so here next point is the IUPAC names. Amines common name was, first point was a common names, that was common names in the last lecture, and second point is IUPAC names. IUPAC names. So what is the IUPAC name? International Union of Pure and Applied Chemistry. That was the IUPAC system. IUPAC system for primary amines is replacing E in the parent alkane. Alkane चा E is replaced. So here this is the alkane. In the name of alkane, E is replaced. E काय करायचं आपल्याला? रिप्लेस करायचा. कशाने रिप्लेस करायचा? बाय amines. E is replaced by amines. So the name become ALKAN and amines. So that become alkanamines. Alkanamines. Okay, keep in mind while naming the IUPAC name of primary primary amines. So here alkane चा E replace केला amine ने. So that become alkanamines. Alkanamines. Okay, so methanamine, ethanamine, propanamine, butanamine, that was the series given for the. This is only applicable to the IUPAC nomenclature. Keep in mind, this is only applicable to the IUPAC nomenclature. Common name मध्ये काय करतो आपण? alkyl amine घेतो. alkyl amine. इथं काय घेतो आपण? alkane, E replaced by amine, that is the alkanamine. Okay, आणि लोकंट पोझिशन अमाइन ग्रुपची अमाइनच्या अगोदर आपण ॲड करतो. आणि ह्याच्यामध्ये when 2 or more amino groups are present, the prefix di tri is used. Okay, di or tri, that prefixes can be used. Prefixes can be used. Okay. Then secondary and tertiary amine. Secondary and tertiary amines, हे प्रायमरी अमाइनसाठी झालं आपलं. सेकंडरी अँड टर्शरी amines are named as n substituted derivatives. N substituted derivatives of primary amines. Secondary and tertiary amines are n substituted derivatives of primary amine. आता याच्यामध्ये n substitute derivatives देताना largest alkyl group is considered as a parent alkane. स्टार करतो पहा, largest alkyl group जो नायट्रोजनला अटॅच ते अल्किल ग्रुप आहे त्याच्यामधला जो लार्जेस्ट ग्रुप असेल, दॅट विल बी कन्सिडर ॲज अ पॅरेंट अल्केन. दॅट विल बी कन्सिडर ॲज अ पॅरेंट अल्केन. आणि मग त्या पॅरेंट अल्केनमध्ये जितके कार्बन आहेत तितके कार्बन घ्यायचे, त्याचा ई रिप्लेस बाय अमाइन, अँड दॅट विल बिकम अ अल्कॅनामाइन. ओके, अदर अल्किल ग्रुप ॲज अ एन सबस्टिट्यूटेड. आणि दुसरा जो आहे त्याला काय करायचं? एन सबस्टिट्यूटेड घ्यायचा, एन सबस्टिट्यूटेड अल्किल घ्यायचा. ओके, सो हे काही रूल्स आहे त्याच्यामध्ये देताना. आणि ॲनिलीन परत काय करतो आपण? ॲनिलीन IUPAC मध्ये पण घेतो आणि कॉमनमध्ये पण सेम आहे. आता काही एक्झाम्पल्स घेऊ आपण याचे. ओके, म्हणजे लक्षात येईल. पहा आता पहिलं एक्झाम्पल आपण याच्यामध्ये घेऊया, दॅट इज nomenclature common and IUPAC names. ओके, पहा याच्यामध्ये
प्रायमरी अमाइन आपलं ऑलरेडी ओव्हर झालं होतं. ओके, फॉर एक्झाम्पल CH3NH2. CH3NH2 काय आहे हा ग्रुप काय आहे? मिथाईल. देअरफॉर याचं नाव मिथाईल अमाइन. आहे बरोबर, मिथाईल अमाइन. आणि कार्बन किती आहे? एकच कार्बन आहे, म्हणून मिथेन आहे. मिथेनचा ई रिप्लेस बाय अमाइन, दॅट फॉर्म मिथॅनामाइन. मिथॅनामाइन. लक्ष देते का पहा? हे IUPAC नेम आहे. ओके, आणि हे कॉमन नेम आहे. दिस इज द कॉमन नेम्स, दिस इज IUPAC नेम. ओके, IN म्हणजे IUPAC नेम, CN म्हणजे कॉमन नेम्स. ओके, येते लक्षात? मिथाइलामाइन अँड दिस इज द मिथॅनामाइन. पुढचा आहे पहा, सपोज CH3 CH2 NH2. हा काय? इथाइलामाइन. आणि कॉमन नेम इथाइलामाइन, IUPAC नेम काय? इथेनामाइन. एक 2 कार्बन आहे म्हणून इथेन, आणि फॉलोड बाय अमाइन, देअरफॉर इथॅनामाइन. ओके, द नेक्स्ट एक्झाम्पल आहे, दिस इज द फर्स्ट एक्झाम्पल, दिस विल बी द सेकंड, नाव थर्ड विल बी. ओके, सबस्टिट्यूट अमाइन घेऊ आपण. CH3 CH3 अँड दिस विल बी द NH2. ओके, आता हा ग्रुप आहे, हा आपला आयसोप्रोपिल ग्रुप आहे. देअरफॉर द नेम इज अ आयसोप्रोपिल अमाइन. आयसोप्रोपिल अमाइन. आणि नंबर ऑफ कार्बन्स किती आहे? 1 2 3. 3 कार्बन आहेत, म्हणून दॅट विल बी द प्रोपेन 2 अमाइन. प्रोपेन 2 अमाइन. 2 का? कारण सेकंड नंबर कार्बनला काय आहे? अमाइन ग्रुप अटॅच आहे. देअरफॉर दॅट विल बी प्रोपेन 2 अमाइन. हा सबस्टिट्यूट अमाइन घेतला आपण. ठीक आहे. त्याच्यानंतर पुढचा पॉईंट आपण जर घेतला तर फॉर एक्झाम्पल पहा, हा पॉईंट घेतला होता आपण ॲरोमॅटिक अमाइनचा. दिस इज ॲनिलिन. कॉमन नेममध्ये पण ॲक्सेप्ट काय, आणि IUPAC नेममध्ये त्याला बेन्झामाइन किंवा ॲनिलिन किंवा फिनाइलामाइन, कोणतंही नाव दिलं तरी चालेल त्याच्यामध्ये. ठीक आहे. हे लास्ट पॉईंट आपण घेतले होते. हे झाले प्रायमरी अमाइन्स. आता आपण काय पाहतोय? सेकंडरी अमाइन्स घेऊ. सेकंडरी अमाइन्स. सेकंडरी अमाइनमध्ये पहिला पॉईंट आपण CH3 NH CH3. ओके, सबस्टिट्यूट अमाइन आहे, सेकंडरी अमाइन. किती मिथाइल ग्रुप आहे? 1 2. त्याच्यामुळे डाय यूज करायचा, डाय मिथाइल अमाइन. डाय मिथाइल अमाइन. आणि याच्यामध्ये ज्यावेळेस आपण IUPAC नेम देतो त्यावेळेस त्याला काय म्हणायचं? N सबस्टिट्यूट अमाइन. N मिथाइल मिथॅनामाइन. आता दोन्ही सेम असल्यामुळे काही प्रॉब्लेम नाही, पण ज्यावेळेस 2 ग्रुप डिफरंट असतील त्यावेळेस ज्याच्यामध्ये लार्जेस्ट चेन असेल त्याला पॅरेंटल्किन कन्सिडर करायचा आणि दुसरा N सबस्टिट्यूट घ्यायचा. फॉर एक्झाम्पल पहा, दुसरं एक एक्झाम्पल घेतो मी. CH3 CH2 N CH3H. ओके, हा अमाइन आहे. आता याच्यामध्ये 2 ग्रुप आहेत, एक आहे इथाइल, एक आहे मिथाइल. दिस इज कॉल्ड इथाइल ग्रुप, दिस इज कॉल्ड मिथाइल ग्रुप. म्हणून याचं नाव काय झालं? इथाइल मिथाइल अमाइन. आता इथाइल पहिल्यांदा का? कारण अल्फाबेटिकली ई फर्स्ट येतो यमच्या अगोदर, म्हणून याचं नाव इथाइल मिथाइल अमाइन. लक्षात येतं का पहा? इथाइल मिथाइल अमाइन. ओके, आता याच्यामध्ये लॉंगेस्ट चेन कोणती आपली? तर ही आपली लॉंगेस्ट चेन आहे ॲज कम्पेअर टू दिस. इथं एकच कार्बन आहे, इथं 2 कार्बन आहेत, म्हणून ही पॅरेंटल्किन कन्सिडर करायचं. मग पॅरेंटल्किन कन्सिडर करताना याचा ई रिप्लेस बाय अमाइन. सो याचं नाव देताना काय येईल? N मिथाइल इथेनामाइन. N मिथाइल. N मिथाइल का घ्यायचा? कारण हा लार्जेस्ट चेन आहे, तर लार्जेस्ट चेन पॅरेंटल्किन कन्सिडर करायची. ओके, म्हणून इथं इथेन आहे, तर हा काय होईल? इथेनामाइन. लक्षात येते का पहा? हा रूल आपण लास्ट जो पाहिला होता, N मिथाइल इथेनामाइन. तर लार्जेस्ट चेन जी आहे ती लार्जेस्ट चेन ऑलवेज कन्सिडर काय करायची? पॅरेंटल्किन कन्सिडर करायची. ठीक आहे, येते लक्षात?
सो नेक्स्ट एक्झाम्पल हे झाले सेकंडरी झाले. आता टर्शरी घेऊ आपण. सेकंडरी अमाइनमध्ये ॲरोमॅटिक अमाइनचा एक पॉईंट घेऊ आपण, दॅट इज NHCH3. दिस इज कॉल्ड मिथाइल फिनाइल अमाइन. आता हा फिनाइल ग्रुप आहे. ओके, हा मिथाइल ग्रुप आहे. देअरफॉर दिस इज द मिथाइल फिनाइल अमाइन. मिथाइल फिनाइल अमाइन. ओके, कॉमन नेम. आणि याचा IUPAC नेम एन मिथाइल ॲनिलीन. हा जो आहे ना एन मिथाइल आणि हा ग्रुप ॲनिलीन, एन मिथाइल ॲनिलीन. दिस इज द IUPAC नेम and this is common names. Okay, common names and IUPAC names. Then next example आहे याच्यामध्ये, suppose NH दोन फिनाइल रिंग आपण काय केलं, त्याला अटॅच केल्या अमाइनला. सो इट इज अ डायफिनाइल अमाइन. डायफिनाइल अमाइन. लक्षात येते का पहा, डायफिनाइल. डा का दोन आहेत फिनाइल ग्रुप, अमाइनला अटॅच आहे, देअरफॉर डायफिनाइल अमाइन. आणि याचा IUPAC नेम काय, एन फिनाइल बेन्झिनामाइन. एन फिनाइल बेन्झिनामाइन. ओके, बेन्झिन आहे त्याच्यामुळं बेन्झिनामाइन. सो दिस इज द सेकंडरी अमाइन्स. नाउ we are going to learn the tertiary amines. Common names and IUPAC name of a tertiary amines. पहिला आहे tertiary amine पहा, CH3 N CH3 CH3. ओके, तीन मिथाइल ग्रुप आहे, दॅट इज द ट्रायमिथाइल अमाइन. ट्रायमिथाइल अमाइन. ट्रायमिथाइल का 1 2 3 तीन आहेत म्हणून ट्रायमिथाइल अमाइन. आणि याचा IUPAC नेम काय, N, N. दोन N का, कारण दोन मिथाइल ग्रुप आहेत, NN डायमिथाइल मिथॅनामाइन. मिथॅनामाइन. आता इथं पण पॅरेंट चेन कन्सिडर करताना काय करायची, जी लॉंगेस्ट चेन आहे ती पॅरेंट चेन कन्सिडर करायची. ओके, तर आपण पाहूया पुढच्या एक्झाम्पलमध्ये. दुसरं एक्झाम्पल आहे पहा, CH3 CH2 N CH3 CH3. ओके, आता इथं काय, इथाइल डायमिथाइल अमाइन. हा इथाइल ग्रुप आहे, हा डायमिथाइल. त्याचं नाव काय आलं, इथाइल डायमिथाइल अमाइन. पहा, आणि याचं नाव काय येईल, IUPAC नेम NN डायमिथाइल. N, N हायपन डायमिथाइल इथॅनामाइन. इथॅनामाइन का, कारण इथं पॅरेंट चेन काय, इथेन. अल्केन ग्रुप काय, इथेन आहे, म्हणून इथॅनामाइन. अँड ॲज वी नो कन्सिडर ॲज अ पॅरेंट चेन हिअर. ओके, सो दिस इज द टर्शियरी अमाइन्स. आणि एक ॲनिलीनचं एक्झाम्पल घेऊ आपण. तो NCH3 CH3 ॲरोमॅटिक अमाइन घेतलं आपण, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू. काय नाव येईल याचं, N डायमिथाइल ॲनिलीन. NN डायमिथाइल ॲनिलीन. ओके, हे झालं कॉमन नेम्स याचं. ठीक आहे, आणि IUPAC नेम काय येईल, N, N हायपन डायमिथाइल बेन्झिनामाइन. NN डायमिथाइल बेन्झिनामाइन. आता इथं आपलं नॉमेनक्लेचरचा पॉईंट फिनिश झाला आहे. ओके, जे की नॉमेनक्लेचर आपण कॉमन नेम्स अँड IUPAC नेम्स ऑफ अमाइन्स आपण पाहिलं होतं. प्रायमरी अमाइन्समध्ये आपण मिथाइल अमाइन घेतला होता. देन सेकंडरी अमाइन्समध्ये काय घेतलं आपण, डायमिथाइल अमाइन घेतला. आणि टर्शियरी अमाइन्समध्ये ट्रायमिथाइल अमाइन. कॉमन नेम आणि IUPAC नेम आपण त्याचे घेतले. ॲरोमॅटिक अमाइन ॲज वेल ॲज अ ॲलिफॅटिक अमाइन. दोन्हीचे कॉमन नेम्स आणि IUPAC नेम आपले ऑलरेडी झालेले आहेत.
ठीक आहे. काय होमवर्क देतो मी तुम्हाला, तो कम्प्लीट करा. नेक्स्ट लेक्चरला आपण मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, याच्यामध्ये नेक्स्ट पॉईंट आहे आपला प्रिपरेशन ऑफ अमाइन्स. प्रिपरेशन ऑफ अमाइन्सचा पॉईंट आपण घेऊया. ठीक आहे. थँक्यू.